الزفلون الحفاف مرحبا سيسون تدويت بوسع تدويت نلحد ديالنا ندورتي قاعد انا نوال غوست توك ذكرى ان بقاو الحرمه شات تيليسبيكتاتور bienvenue à cette émission de dimanche Rétro Info de la semaine. On va revenir au sujet phare de la semaine avec nos invités. Donc يتمثلنا تستمثل نهضر الدسمانه بالك تمثل تمن زوج كاين الصحراء الغربيه تغادر لا اون ذي لي ديبا مره يمي كيدينا ترامب ابري 50 سنه المشكل الصحراء الغربيه هناك بركه دابري لوي يفاتيفرو مغالينس يفاتيفرو فريديك تولي انت اسد نغار تمثل تاكي هضره زماد نهضر تمثل الصحراء الغربيه وين يربحون وين يخسرون هضره كيتقان كرا الماروكي كيربحون الجزائر خسران ذاك ذو الصحراوي قلنا ديال اللعب هضره اشيمي وسكان رزال طاسيك ودنا يعني المصير كيتقان لا بوبولاسيون قلنا دي تندوفنا قلنا ديال الجهه المروك ساد نغار مسلتيكي سوازاليس لو كراين كاو الحرم هذا عن نقول حنا شويه السين هاد نغال اللي حالا تمرتنا من زوث برومي نوفمبر ادنسم كتي مزوره ادنسم كتي وقدي في كان ترى واحد السن باش الجزائر اللي تاجد اللي ولو عندنا تشكيل ولكم كوا فوق رونش حيت حمد الله رحمه ربي كينان سافري كان بود لانديبوندونس القاعه بصح مازال لانديبوندونس بومدان الساد نغار تمثيل تاكي بيس نسمكتاد برومي نوفمبر جول ديكلاشمون انتغرا ولا تمرتنا تنشود العلاقات ديال الجزائر فرنسا ميمس مانا كي انا هضرت في القانون كاين لي زاكور 68 مي البرلمان الفرنسا اكزميس الراي اكزميس انك لا كونداني لي زاكور كي سول لي زوتوريتي فرنسا باش هذا نوني لي زاكور كي ودغان بيان سور يشوت كلش اللي حالي زرفه بومدانا بيسك سمانه كذا انه غادا تمثل تاكي ناسيوناليتي تاكي تيكرتها من زوتان دال زيري تورا هذه يوغاد ما لي عدا القانون كاع كل حال هذه يوغاد ما الا يخالف هذا فويز مرزكا دي في مانيس يسار ناسيوناليتي ماشي ديال الجزائري ما وليناش ديال الجزائري يعني بالك فافاس يفكثر واحد يسيل الجزائر بالك الجدود يفكثر واحد يسيل الجزائر ازكا لون دو دي في مانيس ماشي ديال الجزائر شي مي خاطر يفكر مولينس يخالف نتاع مغلو وذافو تاكي ان بوض ديال 2025 ابري لانديبوندونس ابري البرومي نوفمبر يدن سمكتا سماناكي دونك يتمثل تاكي تمسانين السماناكي ادنو على كيستو كماس محمد مزيان رحمون بيان سو كم دابيدود اتنداكي اوكي نا ريبريزونطون روبوست انترناسيونال داكي دي لوند زوفلاك رحمون مرحبا سيك كما زولك مسالم ثاني مرتا فونا روينك هذا العسلامه لي زانفيتينك اي وقاعد يتبع السلام عليكم ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون هذا انا بيان سير مثلا ناصر جودي ذا مغناس وذا نغماس ثاني كي نازف لك سي ناصر مرحبا سيك كما الزول سليم الزول محمد مرحبا سي سوان الزول يوكو كذا غادي توالين يتوالين يتنزهن في السلام عليكم وزولين بقيوني السلام عليكم ناصر تلميذك كما كان طبعا تاع كنا ميليتون بوليتيك اوبوزون بوليتيكات سلفر حم قناه كنا سيل الجزائر زوفلاك ماس كريم طابو ميرسي بوكو دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون كريم طابو il leur de la communication sur la connexion plutôt donc on va revenir aux événements phares de cette semaine d'Astromit. Peut-être on va commencer avec le dossier Sahara occidental puisqu'il revient à la une de tous les débats de chez nous et ailleurs puisque apparemment Trump il a décidé de donner un coup de pied, si je peux dire, à ce dossier. Il a décidé d'en finir avec ce dossier. Après 50 ans, 50 ans que ce dossier court toujours. Donc on va y revenir sur après cette résolution de Conseil de sécurité qui apparemment il fait, si je peux dire, des consignes. Il demande à ce que la solution de Sahara occidental soit faite sous cette proposition marocaine de l'autonomie Sahara occidental, sous l'autorité bien sûr marocaine. On va revenir avec bien sûr nos invités. Et deuxième partie de cette émission, on va revenir à la situation générale en Algérie, puisque on a commémoré, si je peux dire, le 1er novembre 1954, après des années, l'Algérien. Beaucoup d'Algériens plutôt se sentent comme quoi l'indépendance n'est pas complète, surtout avec les événements après le Hirak. Donc beaucoup disent comme quoi voilà, l'Algérien qui est obligé, si je peux dire, et qui souhaite plutôt
d'aller vivre ailleurs, surtout en France, que de vivre en Algérie indépendante. Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Et bien sûr, puisqu'on parle de la relation algéro-française, on va revenir à cet accord 58 que le Parlement français a condamné. Et on va en finir avec cette idée d'enlever la nationalité à un Algérien. Un Algérien qui peut-être pense autrement que le pouvoir algérien va finir peut-être du jour au lendemain son nationalité, son pays, parce que voilà, il a donné son avis, comme je l'avais dit, contraire aux positions du pouvoir. Donc ces dossiers chauds, on va revenir, comme je l'avais dit, avec Mohamed Zenrahman, Nasser Djoudi et bien sûr Karim Taboui qui est avec nous. Si Karim Azouflak Egma, marhaba Sissi. Ah, encore une fois, on a perdu. Donc on va commencer avec un autre sujet chaud, hein, des Sahara occidental. Donc cette résolution qui a fait beaucoup couler d'encre, la résolution qui a été votée aux Nations Unies avec 11 voix contre 3 d'abstention et une qui a décidé de ne pas participer, c'est l'Algérie. On va voir un petit peu les grandes lignes de cette résolution. On va l'écouter. Ayant examiné le rapport du secrétaire général en date du 30 septembre 2025, 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026. 2. Appuie pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies, et attend avec intérêt de recevoir les propositions constructives que lui feront les parties au regard du plan d'autonomie. 3. Demande aux parties de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes, et encourage les parties à faire part de leurs idées à l'appui d'une solution définitive mutuellement acceptable. 4. Invite les États membres à apporter l'aide et le soutien appropriés à ces négociations et aux efforts de l'envoyé personnel. 5. Prie le secrétaire général de lui faire régulièrement des exposés, à chaque fois qu'il le jugera utile au cours de la période du mandat, et le prie également de présenter, dans les 6 mois suivant la prorogation du mandat, un examen stratégique relatif au futur mandat de la MINURSO, en tenant compte de l'issue des négociations. 6. Décide de rester saisi de la question. Donc, comme on vient de le voir, c'est les grandes lignes de la résolution américaine proposée et votée au Conseil de sécurité. Tabou, on me dit comme qu'elle est avec nous. Karim Tabou, militant politique, opposant politique à partir d'Alger. C'est Karim Azouflak Agma. Azouflak, merci de l'invitation. Des salutations à vous, à vos invités, à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec vous, c'est Karim, si vous me permettez. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'un côté victorieux de notre... est-ce que c'est un jeu de victoire et défaite? Est-ce qu'après cette résolution, on peut dire que l'Algérie a échoué et que le Maroc a gagné? Est-ce qu'on peut analyser cette situation de ce côté-là, comme ça, victoire et défaite? Enfin, merci pour ce privilège de me donner la parole le premier. J'espère apporter quelques éléments de réflexion. Et puis, je ne pense pas que ce soit une logique de perdant et de gagnant. Ce n'est pas une logique de comptable, de passif et de l'actif. Je pense que la question relève à la fois de l'histoire, de la géopolitique, de la diplomatie. C'est un mélange de beaucoup de facteurs qui sont complexes. Mais si nous avons envie, d'une manière apaisée, de les rendre cohérents, ordonnés,
je pense que nous avons besoin parfois d'interroger notre histoire et puis chercher les meilleurs moyens de se placer dans le monde d'aujourd'hui. Parce que assez souvent dans nos débats, je ne parle pas des débats de Maghrébia, je suis en train de suivre beaucoup de débats, notamment en Algérie, dans la sphère officielle, c'est-à-dire les débats des chaînes de télévision officielles, et même dans les débats de la rue, il y a beaucoup de l'émotionnel, il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de la propagande. Et lorsque vous avez besoin de trier tout cela, c'est un exercice difficile. Si vous vous mettez à débattre de la question du Sahara occidental dans un espace avec des amis, qui soient des militants, qui soient des journalistes, qui soient des citoyens ordinaires, je vous assure que c'est un exercice très difficile. Parce que d'abord, le débat est biaisé depuis fort longtemps. Nous n'avons jamais laissé se placer le débat d'une manière objective, cohérente et puis dégagée de ces manipulations. Donc pour moi, le débat n'est pas de nature à qualifier les uns de gagnants et les autres de perdants. Bien au contraire, il va falloir remettre ce débat, non pas dans son processus tel qu'il l'a eu, nous le connaissons tous. J'entends beaucoup de gens rappeler comment l'histoire du Sahara occidental, la partition, comment une partie fut administrée par la Mauritanie, la deuxième fut donnée aux Marocains, etc. Tous ces éléments-là, nous les connaissons bien. Ce que nous ne connaissons pas, ce que nous n'avons pas su maîtriser, c'est le rôle de tout un chacun dans des relations internationales mouvantes qui souvent obéissent à la fois à des valeurs, parfois à des logiques d'intérêt, à des alliances stratégiques, à des visions de l'avenir. Donc, quelle est notre place dans tout ça? Parce que si nous réduisons le débat d'aujourd'hui à cette logique de dichotomie, le Maroc et l'Algérie et le Maroc, je pense qu'on se retrouvera piégé dans un débat dont nous ne sommes ni des acteurs, et on risque, pire encore, nous risquons d'être les jouets de l'histoire. Parce que certes, lorsque vous interrogez quiconque, vous lui dites il y a combien de pays dans la région du Maghreb, on a appris dans les manuels scolaires qu'il y a 5 États. Certains rajoutent le Sahara occidental. Ça, c'est d'une manière très superficielle. Mais honnêtement, lorsque nous évoquons dans la géopolitique d'aujourd'hui les 5 États du Maghreb, nous ne pouvons pas parler de la Libye sans évoquer le rôle du Qatar, de la Turquie, de l'Italie, de la France. Au fait, en Libye, il y a 5, 6, 7 pays. Donc, vous parlez du Maroc, il vient à l'esprit immédiatement le Maroc, Israël, les Émirats, l'Espagne, la France. Lorsque vous parlez de l'Algérie, également la France, l'Algérie, la Turquie, à un certain moment les Émirats également. Donc, au fait, si vous faites la comptabilité des acteurs dans la région, nous ne sommes pas 5. Nous sommes peut-être une vingtaine, plus de 20 pays qui chacun essaie de placer son jeu dans la région. Ajoutez à cela également la Russie, les États-Unis, les grandes puissances qui... et si vous augmentez la surface, vous allez au-delà du Maghreb, vous allez inclure la région du Sahel, vous allez encore avoir des éléments plus compliqués, parce que d'abord, les États de la région n'ont jamais été de vrais États. Posant tout simplement une question, est-ce que l'État algérien est un État au sens moderne du terme? Est-ce que la Tunisie, c'est un État? Est-ce que la Libye est un État? Est-ce que le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, toute la région, au fait, elle est, comment dirais-je, la proie, très vulnérable, donc sujette à toutes ces luttes de ces États
de ces services de renseignement. Je pense que les services de renseignement de tous ces pays sont très actifs dans la région. Et avec les apports technologiques pour les uns, les apports militaires pour d'autres, les gens réfléchissent l'avenir, ils sont en train de placer leurs points d'appui sur lesquels ils vont décider de l'avenir. Et ce que nous constatons justement, qu'il soit nous ou le Maroc ou les autres pays, malheureusement, je le dis avec amertume, avec beaucoup de regrets, nous ne sommes plus les acteurs de notre propre destin, nous sommes les jouets de l'histoire. Mais pour revenir un peu à votre question, pour ne pas trop nous perdre dans un débat qui est complexe, on n'a pas suffisamment de temps, on va essayer de répondre au mieux aux questions posées. Oui, le conflit en question, je pense que si vous le mettez dans le sillage local, il a bloqué toute la région. J'ai eu personnellement, et je le dis devant nos téléspectateurs, j'ai eu à l'occasion d'interroger M. Hussein Ahmed Rabbi Rahmou sur la question. J'ai trouvé cet homme, malheureusement, que l'Algérie n'a pas su mettre à profit ses idées, son discours. Lui-même, on n'a pas eu cette chance de s'y mettre au profit de notre pays dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai été émerveillé d'entendre de lui que le projet, que l'espoir qui était nourri pendant la Révolution et qui est d'ailleurs, d'une certaine manière, enraciné, inclus dans la plateforme de la Soumam, c'était chercher les meilleurs moyens de créer une intégration régionale qui soit capable de rendre les frontières futiles. Parce que malheureusement, la région du Maghreb est l'une des rares régions dans le monde à ne pas être ouverte, à ne pas être intégrée, à ne pas créer les conditions d'une économie commune, d'un espace d'échange commun, qu'il soit l'échange politique, culturel, économique, commercial, etc. Et la faute n'incombe pas au peuple de la région. Ces peuples, ils sont solidaires les uns les autres. Elle incombe à la nature des régimes qui sont en place, des régimes qui se nourrissent justement de ces conflits, qui nourrissent les tensions parce qu'ils se placent à chaque fois en détenteur absolu de la puissance et détenteur absolu de la promesse de la stabilité qu'ils ont toujours donnée à l'autre rive de la Méditerranée. Eh bien, vous avez ce conflit, il a été exploité autant par la dictature en Algérie, parce que nous le voyons bien, elle a toujours été le moyen par lequel on bloque à l'intérieur parce qu'il y a l'ennemi extérieur, mais également de l'autre côté, c'est la même chose. Le peuple marocain, les citoyens marocains, je pense qu'ils ont souffert à cause d'un conflit qui est devenu le prétexte des dictateurs, le prétexte du pouvoir en Algérie, le prétexte du roi au Maroc pour exclure les peuples de la région de leurs propres affaires. Et donc, ce conflit, par la faute des dirigeants, de leur impuissance, de leur incapacité de penser l'avenir, ben, ils ont eux-mêmes ouvert la voie à d'autres acteurs extérieurs qui vont venir nous imposer une feuille de route. Et je vous le dis amèrement, cette feuille de route va être appliquée par les uns et les autres et vont accepter toutes les conditions qui leur sont désignées, décidées d'ailleurs, parce que leur survie en dépend. Ils ne pensent pas l'avenir, ils ne pensent pas les peuples, ils ne pensent pas l'histoire, ils ne pensent pas les valeurs, ils pensent leur maintien. Donc, ces régimes-là, pour leur maintien, ils sont prêts à troquer tout, à troquer y compris notre dignité pour leur maintien. Donc, c'est la question. Et d'ailleurs, lorsque je m'interroge personnellement sur la capacité de la diplomatie algérienne à produire des idées, à avoir une vision de l'avenir,
des fois, autant qu'Algériens, nous sommes marqués un peu par les critiques qui parfois dépassent le cadre de la critique, qui atteint le stade de l'insulte de nos frères marocains, de nos frères tunisiens par moment, des militants politiques, des fois en lisant leur regard vers nous. Nous avons besoin, nous avons envie de leur corriger quelques de leurs vérités dans leur tête, mais effet de miroir, quand nous nous regardons dans notre propre miroir, nous nous disons à nous-mêmes, qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Qu'avons-nous fait de nous-mêmes? Lorsque nous-mêmes, nous nous sommes mis à donner la plus mauvaise image de nous-mêmes, et je ne parle pas des peuples bien sûr, le seul moment où les Algériens ont eu la possibilité d'émettre la meilleure image d'eux-mêmes, eh bien, ils l'ont fait pendant la Révolution. Ce fut une révolution qui a marqué l'histoire de l'humanité, mais également les moments forts du Hirak, qui est la suite de la Révolution. Très bien. Et on a donné cette image, la meilleure de nous-mêmes, que nous sommes un peuple civilisé, un peuple qui a de l'espoir, un peuple qui a de l'espérance, un peuple qui est pacifique, un peuple qui est enraciné dans les valeurs démocratiques, un peuple qui accepte les autres, qui est ouvert à la modernité. Et ce n'est pas le cas donc du régime, qui est tout le contraire de nous-mêmes, qui est tout le contraire de tout ce que je viens de dire. Et donc, le pouvoir est devenu la porte et la fenêtre par lesquelles viendront les gens qui vont nous faire marcher droit dans leur scénario, dans leur démarche, dans leur plan, pour leur objectif. Karim, je reviens, vous restez avec nous. C'est Mohamed Rahmoun. C'est vrai que c'est important que ce soit cette analyse de tabou de la région, la situation régionale et la relation entre les pays, les différents pays. Si on vient à cette résolution, comme l'avait dit Karim Tabou, on n'est pas dans cette logique de gagnant, de perdant peut-être, mais pensez-vous que cette résolution peut régler, c'est une étape, la première étape pour régler ce problème sahraoui définitivement? À ce stade, je ne peux pas me pronostiquer, n'est-ce pas? Parce que les interactions sont complexes. Mais chose est sûre que la résolution 2797 est une résolution, pour le moins, qui témoigne des rapports de force d'aujourd'hui. C'est tout. Parce qu'en fait, quand on la lit, certains passages sont tellement contradictoires que vous dites vraiment quel genre de résolution est-ce. Notamment l'article 3. Son article 3, attendez. Oui, son article... Oui. Demande aux partis de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc il y a le peuple, on reconnaît qu'il y a un peuple. Voilà, considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter, c'est ce qu'on appelle le conditionnel. Une solution des plus réalistes et encourage les partis à faire part de, etc., etc., etc. Donc, entre ce qui a été avant la réunion fatidique, où il y a eu le vote, etc., et chose qui est sortie, on remarque qu'il y a une évolution complètement différente. Et en même temps, quand vous lisez ce qui est rapporté par rapport à la position russe et chinoise, aussi je note quelques contradictions énormes. Par exemple, la Fédération de Russie n'a pas dit autre chose, d'après le site de l'ONU, n'a pas dit autre chose lorsqu'elle a déploré que les États-Unis, dans une démarche de cow-boy, utilisaient le Conseil de sécurité pour privilégier une stratégie nationale. Ce texte a-t-elle tranché est une sorte de monologue qui politise la recherche d'une solution mutuellement acceptable, etc., etc. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il s'agit d'une résolution politique que juridique. Donc le monde d'aujourd'hui est un monde tel que certaines puissances veulent lui donner, c'est un monde de force, d'intérêt, où le droit international, réellement, il est remis en cause. Nous l'avons vu dans la question palestinienne. Donc ça ouvre la voie avec beaucoup de questionnements et d'incertitudes. Dans plusieurs des émissions, j'utilise toujours le terme employé par d'autres, utilisé surtout dans l'économie, le contexte VICA. Volatile, incertain, complexe et ambigu, je veux l'adopter même dans un contexte politique global.
Donc avec cette démarche, ça peut ouvrir le champ à des dérives différentes, n'est-ce pas? Et quant aux perdants et aux gagnants, je pense que tous les peuples de la région sont perdants, qu'on soit bien d'accord. Comment expliquer à Mohamed on a l'impression qu'en regardant, en écoutant, en suivant la réaction soit du peuple marocain, soit même des puissances comme la France, la Grande-Bretagne et les autres, on a l'impression que le gagnant dans ce conflit, c'est la vision marocaine, et que l'Algérie, avec sa petite réaction de président algérien, à part ça, il n'y a pas de réaction, on dirait qu'ils sont retranchés dans leur coin et ils ont accepté cette situation, malgré que, comme vous l'avez bien mentionné, il y a des contradictions. On parle d'assurer l'autodétermination du peuple sahraoui, c'est ce que les Sahraouis demandent. Et quand ils disent qu'une autonomie véritable pourrait représenter, c'est conditionnel. Donc il y a des points positifs, même pour le côté algérien, mais on a l'impression que, d'après les médias, la réaction des puissances, c'est qu'ils ont cette vision comme quoi la seule solution, c'est le plan marocain. Je vais répondre par un détail technique et après je vais élargir ma réponse. Premièrement, pourquoi c'est un jeu Par exemple, il parle aussi d'enregistrer tous les réfugiés. Donc voilà, c'est-à-dire l'une des... Et ça c'est mis en exergue. C'est-à-dire, non seulement il est question de recevoir plus de fonds pour les réfugiés, mais aussi il s'agit de les enregistrer. Cela implique qu'ils s'ils sont enregistrés, donc ils ouvrent Dawa à participer à un référendum. Donc c'est pour vous dire que cette résolution, c'est pas encore fini. Maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure on ne peut pas se pronostiquer par rapport à ce dossier? Parce que maintenant il y a des tractations. C'est pas encore fini. Parce que, rappelez-vous de Witkoff, ces déclarations, et de Bolos, donc ils sont en train encore de travailler avec le régime algérien, certainement, avec le régime marocain, certainement, et bien sûr avec le front du Polisario. Il y a des tractations. Ils veulent aller dans ce sens. Mais ce n'est pas fini parce que le problème, tant qu'on n'a pas entendu le peuple sahraoui, qui sont en train de souffrir dans des camps de réfugiés, Dieu seul sait leurs conditions de vie. Absolument. Combien d'années déjà que le problème perdure. Et à chaque fois qu'on parle, on parle de l'Algérie, du Maroc. C'est faux. Il y a un peuple qui doit parler. C'est à ce peuple, par respect pour sa dignité, d'autant plus que déjà en 1975, on parlait, d'ailleurs la réponse de la Cour de justice internationale était catégorique. Ce n'est pas parce qu'il y a des liens historiques qu'il y a obligatoirement des liens de souveraineté, parce qu'il y a allégeance. C'est-à-dire si vos aïeux ont fait allégeance au roi et que vous êtes une génération qui ne veut pas prêter allégeance, donc automatiquement l'allégeance est tombée, si on va suivre ce raisonnement. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution du monde et la complexité du monde et les intérêts, que sont des intérêts de richesse et de puissance, parce que trouver sa place dans le monde est important, savoir avec qui traiter est important, savoir ses partenaires est important. C'est pour ça que je dis c'est la région tout entière qui est perdante. Parce que les Marocains, le peuple marocain sont nos frères, il ne sert à rien de nous prendre pour ennemis. Même malgré qu'on peut différer de raisonnement, tenant compte de notre angle de vue. N'oublions pas que l'Algérie est une république, on s'est décolonisé, il y a eu un 1er novembre, il y a eu un 5 juillet, nous avons une mentalité, une vision de l'histoire. Eux, ils ont notre mentalité, on peut différer, mais nous demandons des frères. Donc ça ne sert à rien de... Parce que des fois, je dirais, les ultra-nationalistes marocains... oui, bien sûr, et les ultra-nationalistes algériens et les pro-israéliens marocains utilisent un certain langage qui pousse l'inimité entre les peuples. Or, il n'est pas de notre intérêt, en tant que Nord-Africains, de se chamailler alors, effectivement, que nos aïeux ont pensé à ce qu'il n'y ait même pas de frontières pour l'Afrique du Nord. Il faut aller dans ce sens. Il ne faut pas aller dans le sens d'une séparation. Et à chaque fois qu'il y a des blessures mutuelles, et le drame est là, est-ce que ce sont aux Américains d'intervenir pour faire une médiation? Est-ce que réellement l'Algérie, le Maroc et le Sahara occidental ont besoin d'une médiation étrangère? On n'a pas de diplomates, on n'a pas de sages, on n'a pas une histoire commune. Et c'est tout ça qui fait que tous les peuples de cette région sont les perdants. Très bien. Nassar Djoudi, maintenant j'aimerais bien avoir ton avis sur un point, parce que beaucoup critiquent Trump, c'est un cow-boy, il veut devenir le gendarme du monde, il impose sa vision, mais en même temps, d'autres diront que peut-être le dossier qui a perduré, comme vous le dites,
pendant 50 ans, il y a un drame d'un peuple qui souffre dans des camps inhumains, si je peux dire. Pendant 50 ans, vous imaginez, ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent même pas quitter leur camp avec les moyens dérisoires d'un camp de réfugiés. Pendant les 50 ans, personne n'en parle. Maintenant, Trump, peut-être, il a réussi à donner un coup de pied dans la fourmilière, il a fait bouger les choses. Et ça, peut-être, personne n'ira à contre-vent, si je peux dire, de cette idée, comme quoi il faut faire bouger les choses. Mohamed Damzel dit comme quoi on aurait pu bouger nous-mêmes, mais par contre, voilà, on voit la situation. Rien n'a bougé pendant 50 ans. On avait besoin d'un Trump pour faire bouger les choses. D'abord, je vais remercier les interventions, les analyses respectives de Karim et de Mohand par rapport à cette question qui n'est pas facile. C'est une question donc malheureusement qui a créé beaucoup de tensions entre deux pays frères, cette question du Sahara occidental. Donc, mais la question que tu as posée aussi, Salim, elle est très intéressante. C'est que malheureusement, non, quand on parle du côté de notre pays qui nous concerne, qui est l'Algérie, cette diplomatie n'a pas pu s'adapter aux changements qu'il y a dans le monde, des changements brusques, et on l'a vu avec l'arrivée de Donald Trump, comme tu l'as dit, c'est la diplomatie du deal. Lui qui a donc un background d'un businessman, il veut imposer une certaine vision des choses au niveau donc de notre région. Malheureusement, l'Algérie a été figée sur cette question. Elle est restée donc avec une optique qui est dépassée par le temps, une optique des années 70, des années 80. Elle n'a pas su s'adapter au changement et malheureusement, on n'a pas pu proposer quelque chose pour essayer de dépasser et d'essayer de dépasser ce problème donc, qui est le Sahara occidental entre les deux pays frères, l'Algérie et le Maroc. On aurait pu proposer un plan, une feuille de route élaborée entre nous, entre les deux pays, avec la participation du peuple sahraoui et tout ça. Malheureusement, on n'a pas pu développer ça. Et on doit se poser les questions, les vraies questions, parce que notre diplomatie n'a pas été à jour et on n'a pas pu venir donc ces changements et cette nouvelle vision des choses dans le monde. Et on n'a qu'à blâmer notre façon d'opérer concernant donc notre diplomatie. On a vu, on peut soulever aussi des problèmes avec d'autres pays concernant donc le changement de position de l'Espagne, le changement de position de la France. Le Maroc a su jouer donc sur ce terrain, sur cette question. Et nous, l'Algérie, donc, était restée figée par rapport donc à ces changements et à ces développements qu'on est en train d'observer. Sauf que c'est vrai que figé par rapport à une solution valable pour ce dossier, mais aussi, mais d'un autre côté, c'est pas qu'on n'est pas figé, on a reculé de dizaines d'années, parce que maintenant, c'est pas si vous partagez mon avis, mais on se sent comme quoi on est isolé, on n'a pas d'alliés, il n'y a personne avec nous sur la scène internationale. C'est pas, j'ai l'impression que l'Algérie se bat toute seule avec ses idées. C'est pas ses idées qui sont bonnes ou mauvaises, mais elle n'a pas un soutien ni les États-Unis, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Français, ni les Espagnols. Et ça peut-être que la critique sur le régime actuel, parce qu'on n'a jamais vécu ce sentiment d'isolement total. On sent comme qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas d'alliés. Je ne sais pas si tu partages avec moi cet avis, Sinas. Absolument. Quand on voit, Salim, je pense techniquement, je ne peux pas dire beaucoup plus que ce qui a été dit sur la question du Sahara occidental par notre ami Karim Tabou, notre ami aussi Mohand, mais sur la forme, quand on voit par exemple l'abstention de la Chine, de la Russie, du Pakistan, alors que normalement c'est des alliés de notre pays, de l'Algérie, on se pose des questions, et l'absence même de l'Algérie
par rapport à ce vote soulève des questions aussi. Est-ce que c'est une absence d'un échec diplomatique? Est-ce que cet échec diplomatique, il est symbolique? Donc, les questions sont soulevées, bien sûr. Il n'y a pas que ça, Hassan Nassar, parce que j'ai écouté Nat pendant sa visite en Slovénie. On écoute ce qu'il a dit par rapport à la position de la Slovénie par rapport à sa réaction de matin. Il faut rappeler que la Slovénie a voté pour cette résolution au Conseil de sécurité. On va écouter ce qu'il a dit sur ce sujet. أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وإذا القيام بتنظيم باستفتاء من أجل تقرير المصير في الأراضي الصحراء الغربية. C'est un exemple flagrant. Il remercie la Slovénie. La Slovénie a voté pour cette résolution que l'Algérie considère être une résolution négative par rapport à ce dossier. Comment expliquer ces positions, ces déclarations de Tebboune et des responsables algériens? Malheureusement, donc ça c'était une ancienne visite Salim, où Tebboune donc a soulevé la question du Sahara occidental, mais aussi la position de la Slovénie. Et comme tu l'as dit, la Slovénie donc a voté pour cette résolution donc le 31 octobre. Et là, bien sûr, il y a beaucoup de questions. L'échec de la diplomatie algérienne, bien sûr, est posé. Mais aussi l'incohérence quand il s'agit de notre politique, de notre façon, de notre vision du monde. Parce qu'on parle des causes justes. Souvent, les responsables algériens rappellent donc ces deux causes justes ou le fer de lance de la diplomatie algérienne, qui est donc la question de palestinienne, mais aussi la question du Sahara occidental. Mais malheureusement, quand on voit les contradictions, les incompréhensions, mais aussi les contrastes qu'il y a entre leur déclaration et la réalité que vit notre pays, on ne peut pas s'attendre à d'autres résultats, Céline, parce qu'on voit à l'échelle intérieure, on ne peut pas parler d'un pays qui peut être fort à l'échelle extérieure si une grande partie du peuple algérien est privé de ses libertés, de ses droits. Et on peut parler aujourd'hui avec nous, Karim Tabou, qui témoigne de cette situation, mais d'autres aussi. Donc, et quand on veut défendre les principes qui sont, bien sûr, des principes qui sont nobles, les droits des peuples à l'autodétermination, leur liberté aussi, contre cette politique du forcing où on ne respecte plus aussi dans le monde, c'est le droit international, les institutions internationales qui ont régi, si on peut dire, le monde après donc cette Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est noble, c'est des principes qui sont nobles. Mais malheureusement, quand on voit la réalité de notre pays Salim, on voit le contraire quand il s'agit des droits des Algériens, de leur liberté, et on est en train de constater malheureusement cette contradiction, ces moyens qui ont été alloués, les moyens de sécurité alloués pour traquer les opposants politiques, les défenseurs des droits de l'homme et de la liberté en Algérie, alors que les ressources de nos services devraient être au profit pour défendre donc les intérêts du pays. Donc il y a de l'incohérence et on ne peut pas se louer et dire comme quand on est en train de défendre les principes des peuples et à l'intérieur on est en train d'observer ce qui se passe à Salim. Absolument. Karim Tabou, j'aimerais bien entendre votre avis sur cette résolution, parce que, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de débats. On a même, Mohamed Hamzain l'a mentionné, cette contradiction dans les articles. Hein. C'est vrai qu'on peut noter cette contradiction quand on parle d'autodétermination du peuple sahraoui, puis on dit comme quoi le cadre de négociation doit être le plan marocain et qui pourrait, pour conditionnel, représenter une solution. Donc, c'est la porte ouverte pour d'autres
la proposition, mais c'est pas comment vous jugez le sentiment, la réaction plutôt des autorités algériennes. C'est comme si c'est une défaite. Ils ont refusé de voter contre même contre cette résolution. C'est quoi votre avis, votre lecture de cette résolution générale, c'est quelle? En tout cas, nous avons dans nos débats posé beaucoup de questions. Pour ma part, je vais essayer de donner un point de vue personnel. Des fois, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets. D'abord, il faut rappeler, et beaucoup d'entre nous oublient, que l'Algérie officielle s'était mise dans une posture par laquelle ils ont toujours défendu le principe qu'ils ne sont pas une partie de ce conflit. C'est très important de le rappeler que pendant 50 années, devant tous les forums qui sont dédiés au débat sur la question du Sahara occidental, officiellement l'Algérie n'étant pas une partie prenante de ce conflit. Or, dans tous nos débats, à la télévision nationale, dans la rue, partout, dans les partis politiques, au fait, nous ne parlons pas du peuple sahraoui, nous parlons que de l'Algérie et du Maroc. Nous sommes les premiers à avoir exclu le peuple sahraoui, les populations sahraouies de tout le débat, parce que nous avons considéré que ce n'est pas leur problème, c'est le nôtre. Et on s'oublie assez souvent dans nos débats, et en fait, nous ne voulons pas aborder les sujets d'une manière objective. Nous les abordons avec beaucoup d'abord d'appréhension, parce que c'est un sujet sensible, mais également nous n'avons pas assez de courage politique pour les aborder avec clarté. La deuxième remarque est que lorsque le débat a été remis en place, on apprend depuis le conseiller de Trump qu'il y a eu des tractations et qu'il a même discuté avec les autorités algériennes, lesquelles autorités algériennes n'avaient pas jugé utile de nous informer, n'avaient pas jugé utile d'informer l'opinion publique. Tout se passait comme s'il relève exclusivement de leurs affaires. Donc, malheureusement, ces débats-là, personnellement, je ne peux pas je m'interdis d'ailleurs, je fais très attention pour ne pas me retrouver en train de défendre le pouvoir algérien. Parce que je sais que le pouvoir algérien n'a pas jugé utile que je sois associé d'une manière ou d'une autre à ce débat. Il considère que c'est un sujet, c'est une carte dans son jeu, et il la joue à sa guise et à son bénéfice. Et d'ailleurs, également, lorsque la contradiction, c'est pas pour contrarier mon frère Nasser, parce que moi-même, je commets des fois cette remarque, cette erreur, que de dire pourquoi avions-nous pas produit une autre plateforme ou une autre idée. Mais on a toujours considéré que c'est pas nous le conflit. Donc, on est piégé par nous-mêmes. Je vous dis, lorsque le pouvoir se regarde dans un miroir, il est lui-même le problème. Et à partir de là, souvenons-nous, et on va être un peu transparent entre nous-mêmes, et bien le pouvoir algérien qui joue aujourd'hui, on parle de cow-boy, etc., le pouvoir algérien a joué au plus incohérent des scénarios. Premier scénario, c'est que le lendemain de l'élection de Trump, le pouvoir algérien a salué la réélection de Trump. L'ambassadeur d'Algérie à Washington avait dit que la collaboration avec Washington n'a pas de limite, le limite c'est le ciel. On a payé un institut de lobbying aux États-Unis avec l'argent du peuple algérien pour faire la promotion du régime algérien auprès des responsables américains. On a modifié la loi sur les mines et on a décidé de brader les richesses nationales au profit de 2 entreprises américaines reçues par les hautes autorités du pays. Soyons sérieux. On a essayé de vendre dans un marché. Nous n'avons pas eu une attitude diplomatique. Nous avons eu exactement nous avons joué à la grande émission combien ça coûte. On a joué avec les Marocains le même jeu finalement. Combien ça coûte. Nous n'avons pas eu une démarche
qui place l'intérêt de la nation, l'intérêt du pays dans la perspective de l'espoir de la jeunesse algérienne sur l'horizon 2030, 2040, 2050, dans un contexte géopolitique, mais tout ça n'existe pas dans le régime algérien. Donc, aujourd'hui, il faut également nous regarder de ce point de vue. Alors, concernant le détail, moi, je ne pense pas que c'est cette résolution dans son contenu technique qui va régler le grand problème. Les Américains avaient décidé du cadre général. Bien sûr que pour Mohamed X et Y, eh ben, je vais laisser des marges de manœuvre. Non, je vais même jouer sur la littérature, mais les Américains, pour eux, le cadre étant tracé, et après, bien sûr, ils nous connaissent assez bien. Ils nous connaissent assez bien. Ils connaissent que nous avons nos habitudes, nous avons nos mensonges, nous avons nos besoins de vendre un discours en interne. Donc, bien sûr qu'ils vont nous faire plaisir. Hollande vient à Alger, il dit j'ai discuté avec Bouteflika, j'ai jamais trouvé un président d'une telle alacrité intellectuelle, mais parce que les nôtres aiment bien ce genre de qualificatif. Donc on va nous laisser suffisamment de marge pour nourrir nos illusions, pour maintenir nos mensonges. On va passer notre temps à dire est-ce que finalement il n'y a pas ce détail et ce détail. Mais je pense que le gros de cette opération étant une opération politique, de géopolitique, il y a un cadre qui a été tracé et malheureusement, je vais peut-être vous dire quelque chose sur lequel on doit remettre le débat plus tard. Je suis convaincu que désormais, les pouvoirs en place, non seulement ont enlevé la parole au peuple, c'est que la parole qu'ils avaient enlevée au peuple, elle leur a été enlevée par des puissances occidentales. Et aujourd'hui, ils ont leurs mains des pays qu'ils vont troquer contre leur maintien. Et l'arrivée de ces acteurs dans la région, pour des raisons de géopolitique, d'intérêt, de ressources naturelles, etc., nous allons devoir subir des agendas extérieurs, des plans extérieurs, et nous n'avons de moyens de défense, malheureusement, que nous-mêmes. Et sur cette question-là, malheureusement, la rumeur a bien couru avant la connaissance du contenu de la résolution, que le Polisario, le mouvement Polisario, allait même être désigné comme une organisation terroriste. Vous savez, les moyens de pression sont tellement forts que le mouvement Polisario lui-même n'a pas produit d'alternative. Il a attendu la veille de la résolution pour produire un texte et nous connaissons bien la mécanique, comment ça fonctionne, par qui ils ont été poussés pour le faire, etc. On ne va pas revenir sur ces détails. Et malheureusement, il y a deux jeux qui sont en train de se jouer. Il y a un grand jeu politique, géopolitique qui est en train de se jouer par les grands, ceux qui ont les moyens d'action, ceux qui ont les moyens par lesquels ils font passer leurs décisions. Et il y a un autre jeu, un petit jeu politicien des régimes qui chacun essaye de se placer. Bien sûr, qu'on s'attendait à des fêtes, à des scènes de liesse au Maroc, parce qu'effectivement, il y a 15 jours, les populations au Maroc revendiquaient des droits. Donc, il fallait manipuler à grande échelle, exploiter à grande échelle un tel événement, après avoir exploité l'événement de la Coupe du Monde des jeunes de moins de 20 ans, pour lesquels nous avons tous été heureux qu'elle soit gagnée par le Maroc, mais nous avons vu comment le football est manipulé en Algérie, il est également manipulé au Maroc. Un tel événement est manipulé en Algérie. Le 1er novembre est manipulé en Algérie et la résolution des Nations Unies est manipulée au Maroc. Malheureusement, ce petit jeu de calcul politicien, c'est le propre des régimes, et le grand jeu de géopolitique de l'avenir de génération, il n'est pas entre nos mains, il se décide ailleurs. Donc nous avons besoin aujourd'hui de regarder malheureusement sur cette double détente, la détente intérieure qui est en train de constituer un goulot d'étranglement, qui est en train de nous empêcher d'aller de l'avant, et puis les enjeux extérieurs, les vagues qui vont venir vers nous vont être des vagues dévastatrices, parce que l'arrivée de ces acteurs, je vous le dis, d'Israël, des Émirats, des Américains, de Wagner, de la Russie dans la région,
n'est pas le fruit du hasard. C'est une grande partie de ce monde qui va devoir donc subir des transformations profondes. Et lorsque vous voyez le sujet de la transformation profonde, elle ne se trouve pas dans les détails de la résolution. Est-ce que, bon, même l'histoire de Taqrir al-Masir, on a que les concepts au niveau onusien, ils ont connu beaucoup d'évolutions. Il y a eu ijtihad, il y a eu tout un débat sur, par exemple, la redéfinition du concept du terrorisme. On l'a défini d'une manière, le concept a évolué, et puis par la suite, ceux qui avaient même été les champions du terrorisme sont accusés d'encourager le terrorisme, etc. Donc le monde, il est évolutif, il évolue. Même le principe, par exemple, de Taqrir al-Masir, c'est un concept qui a connu une évolution. Nous ne pouvons pas rester figés dans ce que nous imaginons être le sens des mots ou le sens de l'histoire. Non, nous avons besoin également d'évoluer. Lorsque on vient vous dire que c'est acceptable, c'est large, il faut l'accord de tous, il faut l'autodétermination, etc. Mais dans un cadre bien précis de la souveraineté marocaine, je suis désolé de le dire, ce sujet-là demande à être dépassé et nous avons d'autres responsabilités. Personnellement, je le dis à moi-même, nous avons besoin de regarder l'avenir démocratique de la région au-delà de ces régimes de dictature. Ça va être très compliqué parce que les éléments qui constituaient des obstacles, qui étaient les régimes de dictature, ajoutés à ces éléments des facteurs extérieurs qui nous apportent beaucoup de pression, beaucoup d'éléments ne nous maîtrisons pas et qui vont nous faire subir beaucoup de pression et beaucoup de problèmes. طيب يا كريم يعطيك الصحة كما كريم طابو ميليتون بوليتيك وبوزون بوليتيك ابارتير دالجي يعطيك الصحة تنميرتيك كما أعزائي المشاهدين يتمثل استماع الحلقة درتك على بحرشة من زون وحر أنس في دمشق. Une petite pause, on revient pour continuer la deuxième émission. Restez avec nous.